Hello students, this is 11th standard chemistry. We are going to discuss about how to calculate the empirical formula. Okay, so they are given the acid found in the tamaride on analysis shown that the carbon is a 32 percentage, hydrogen is a 4 percentage, and oxygen is a 64 percentage. So using this percentage we can calculate the empirical formula. So these are the element, whatever the element, carbon, okay, carbon, hydrogen and hydrogen, oxygen and oxygen. So what is the percentage? 32% oxygen, sorry, 32% carbon, okay, 32% carbon, 4% hydrogen, 4% hydrogen, 64% oxygen, 64% oxygen. After that, molar mass. So molar mass or atomic mass, we can write atomic mass also, molar mass or atomic mass. Carbon atomic mass 12, hydrogen atomic mass 1, oxygen atomic mass 16. So divide the percentage by atomic mass, அதாவது 32 divided by 12. So 32 divided by 12, the answer is 2.66. After that, 4 divided by 1, 4 divided by 1, 64 divided by 16, that is equal to 4. So this one is a 2.66, it's a 4, it's a 4. This is the ratio of number of moles. Okay, அதாவது percentage atomic mass இல்லை molecular mass ஆல divide பண்ணணும். ஸோ இந்த 2.6644 இந்த மூணு வேல்யூவில் எது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூன்னு பார்க்கணும். இட்ஸ் a 2.66. அப்போ எல்லாத்தையும் 2.6 ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ 2.66 டிவைடட் பை 2.66, 4 டிவைடட் பை 2.66, 4 divided by 2.66. You will get the value 1, 1.5 and 1.5. This is the simplest ratio. இது whole number ratio வரணும். அப்போ என்ன நம்பர் மல்டிபிள் பண்ணால் இந்த 1.5 whole நம்பராக வரும். 2 ஆல் எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ 1 into 2, 1.5 into 2, it's a 3, 1.5 into 3. So carbon it's a 2, hydrogen is a 3, oxygen is a 3. That is a empirical formula. Okay. Second problem. So organic compound present in vinegar, it's a 40% carbon. So carbon is a 40%, hydrogen is 6.6% and oxygen is a 53.4%. What is the empirical formula? So carbon is a 40%, hydrogen is 6.6, oxygen is 53.4. Again, atomic mass of carbon is 12, hydrogen is 1, oxygen is 16. So 40 divided by 12, 3.3, 6.6 divided by 1, 6.6, 16, 53 divided by 4, 53.4 divided by 16. So it's a 3.3. So in the moon value, the smallest value 3.3. 3.3 divided by 3.3, 6.3 divided by 3.3, 3.3 divided by 3.3. So it has become 1, 2, 1. So carbon is 1, hydrogen is 2, oxygen is 1. That is a empirical formula. Okay. So this is also that same type of problem. So organic compound analysis, for the percentage, carbon is 54.55 percentage and hydrogen is 9.09 percentage and oxygen is 36.6 percentage. அதே மாதிரி carbon, hydrogen, oxygen. Carbon 54.55 percentage, hydrogen 9.09 percentage, oxygen 36.36 percentage. So this is the atomic mass of carbon, hydrogen and oxygen. So 54.55 divided by 12, you will get 4.5. 9.09 divided by 1, it's a 9. 36.36 divided by 16, it's a 2.2. அப்போ இந்த மூணு வேல்யூவில் எது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ? இட்ஸ் a 2.2 is the smallest value. So divide 4.5 divided by 2.2, 9 divided by 2.2, 2.2 divided by 2.2. So 2, 4, 1. நம்மளுக்கு டைரெக்டாகவே ஹோல் நம்பர் கிடச்சதுன்னா நம்ம டைரெக்டாக போட்டுடலாம். ஸோ கார்பன் இஸ் 2, ஹைட்ரஜன் இஸ் 4, ஆக்சிஜன் இஸ் 1, C2H4 ஓன்னு போட்டால் போதும், ஒன்றுன்னு போட தேவையில்லை. ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் அனதர் டைப். இங்கே ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா, எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா அண்டு மாலிகுலர் ஃபார்முலா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும். சேம் டைப். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? த கார்பன் இட்ஸ் a 76.44 percentage. ஓகே, கார்பன். ஹைட்ரஜன் இட்ஸ் a 6.38 ஹைட்ரஜன் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆக்சிஜன் அப்படின்னா ரெஸ்ட் ஆக்சிஜன் சொல்லுவாங்க. அதாவது 76.6 plus 6.38 ஹைட்ரஜனையும் கார்பன் பர்சன்டேஜையும் ஹைட்ரஜன் பர்சன்டேஜையும் ஆட் பண்ணி 100ஆல் மைனஸ் பண்ணிட்டா we get the percentage of oxygen. அதாவது
ரெஸ்ட் இஸ் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, கார்பன் பர்சன்டேஜ் ஹைட்ரஜன் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி 100ஆல் மைனஸ் பண்ணால் இட்ஸ் a 17.02%. that is 17.02%. the same thing, atomic mass of carbon 12, hydrogen 1, oxygen 16. so 76.6 divided by 12, you will get 6.3. 6.38 divided by 1, 6.38. 17.02 divided by 16, it's a 1.02. which was the smallest one? 1.02 is the smallest one. divide panna 6, 6, 1. so carbon 6, C6, hydrogen 1, C6, sorry, H6, oxygen 1, O. so C6H6O. this is what empirical formula. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன கேட்டிருக்காங்க? எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. செகண்ட் ஒன் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. உங்களுக்கு இன்னொரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க, வேப்பர் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ மாலிகுலர் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவை வச்சு மாலிகுலர் ஃபார்முலா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவுடைய மாஸ் C6H6O மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிக்கும் இல்லையா, அந்த சேம் டெக்னிக். கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். கார்பன் 6 இருக்குது, ஹைட்ரஜன் 6 இருக்குது, ஆக்சிஜன் 1 இருக்குது. கார்பன் அட்டாமிக் மாஸ் 12, ஹைட்ரஜன் அட்டாமிக் மாஸ் 1, ஆக்சிஜன் 16. மல்டிபிள் பண்ணால் 72, 6, 16 ஆட் பண்ணால் 94. திஸ் இஸ் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ். தென் n வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ். மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ். அப்போ மோலார் மாஸ்னால் என்ன அப்படின்னா 2 into வேப்பர் டென்சிட்டி. ஓகே, ஸோ 2 into வேப்பர் டென்சிட்டி கொஸ்டின்லேயே இருக்கும், இட்ஸ் a 47. ஸோ மல்டிபிள் பண்ணால் 94. ஸோ வாட் இஸ் n now? n equal to மோலார் மாஸ் 94, எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் 94 equal to 1. ஓகே, ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்முலா, அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன? n into எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. என்னன்னா எவ்வளோ இதோ கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க பாருங்கள், 1. எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா இதோ இருக்குது பாருங்கள், C6H6O. ஸோ C6H6O மல்டிபிள் பண்ணால் யூ வில் கெட் C6H6O. திஸ் இஸ் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே 2னு வரும். 2னு வந்தால் C12H12O6 அப்படின்னு வரும். சரிங்களா? திஸ் இஸ் another type. ஸோ சோடியம் 14.31, சல்ஃபர் 9.97, ஹைட்ரஜன் 6.22 அண்ட் ஆக்சிஜன் 69.5. calculate the molecular formula. ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்முலானா எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா ரூட்டில் தான் போகணும். ஸோ இந்த டேபிள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் அட்டாமிக் மாஸ் பர்சன்டேஜ் போடுங்க, அதை வந்து அட்டாமிக் மாஸில் டிவைட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு Na2SH12H20O14 அப்படின்னு வரும். ஓகே, ஸோ இதை அப்படியே எங்கே கொண்டு வரும்? ஃபஸ்ட்டு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் போடுங்க. Na எத்தனை இருக்கும்? 2 இருக்குது. S எத்தனை இருக்குது? 1 இருக்குது. H20 இருக்குது. O14 இருக்குது. மொத்தம் அட்டாமிக் மாஸ் போட்டு கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 322ன்னு வரும். இதில் நம்மளுக்கு வேப்பர் டென்சிட்டி கொடுக்காம டேரெக்டாக இங்கே என்ன கொடுத்துருப்பாங்க? மோலார் மாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் 322. உடனே நம்ம என்ன பண்ணலாம்? n equal to மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ். மோலார் மாஸ் எவ்வளோ? 322. ஓகே, 322. எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் 322. இந்த 322 கொஸ்டின்லேயே இருக்கும். 322 equal to 1 போட்டிங்கன்னா you will get 1. ஸோ இப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்ன? n into எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ n 1 எவ்வளோ? 1. எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா Na2HH20O14. ஓகே, இதில் ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க, ஆல் த ஹைட்ரஜன் இன் த காம்பவுண்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் கம்பைன்டு வித் ஆக்சிஜன் ஆஸ் எ வாட்டர். இதில் இருக்கிற எல்லா ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகிட்டு வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாட்டரோட ஃபார்முலா H2O. 20 ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா 10 வாட்டர் மாலிகுல் இதால் ஃபார்மேஷன் பண்ண முடியும். ஸோ ஹெச்சில் 20 இருக்குது. ஸோ 10H2O அப்படின்னு போடணும். 10H2Oனா 20 ஹைட்ரஜன் வந்திருக்கும், ஆக்சிஜனில் 14ல் 10 போயிட்டுருக்கும். இங்கே ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்குது? ஆக்சிஜனில் டோட்டலாக 14 ஆக்சிஜன் இருக்குது. வாட்டரில் 10 ஆக்சிஜன் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் 4 ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஸோ அதுதான் Na2S இந்த 4 ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் O4 டாட் 10H2O. இதை தான் இந்த ஃபார்முலாவில் சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது எல்லா ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து வாட்டராக போயிடுச்சு அப்படின்னு அந்த கொஸ்டினில் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, இந்த 5 சம்மும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம். நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுங்க கிளாஸ் ஒர்க்கில். தேங்க்யூ.